بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. قبل بداية الدرس تنانت على حديث على أبو داود ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ من الزيادة للزلاء قطر ينان نسخة يازو سنت بلو ستوال بلا النبر 8529 ማለት ነበር የሚሆነው። ስለዚህ ትክክለኛው ቁጥር ሁለቷ ተጠፋና 859ኛ ቁጥር في سنن ابي داود ይገኛል። ይሄ ሐዲስ 859ኛ ሐዲስ ሁለቷን ምላጭ ማንሳት ማለት ነው። 765 ያሉም ይኖራሉ። እሱ የሱነኑ አቢ ዳውድ ቁጥር ሳይሆን ሶሒህ ሱነን አቢ ዳውድ ይለያያሉ ቁጥሮች። ሶሒሁን ብቻ ቆጥረውታል። በዛ ቁጥር 565 ይላል። የኛ ሁሉንም ባንድ ቆጥሮ 859ኛ ቁጥር። طيب حديث يزارو بعلي حديث ነው የዛሬው درس من جمرو عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم. እንግዲህ مختصر ነው ይሄ بلوغ المرام ብዙ አሐዲሶችን ሲያመጡ አንደኛ ሰነድ ያመጡን ብለናል اختصارا ሌላ لفظ الحديث ራሱ በጣም አሳጥረው ነው የሚያመጡት። ስለዚህ አንዳንድ ተቅሪራት የጻፉ لفظ الحديث ያመጣሉ አንዳንድ ጊዜም እየቀራን እና ሐዲሱን ሙስሊም ዘግበውታል ላሉ صحيح رواه مسلم 770 عندنا حديث نو في صحيح الإمام مسلم وهو بتمامه حديث ملوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي بسكن متشالل ياء مفتح متشالل وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. ينجد دعاء استفتاح البالال. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي هذا في الركوع. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هيك ركوع ودليس النفس مبال ذكر. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من أخير ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ده حديث رجم حديثنا. سلزي أن الحديث المؤلف ابن حجر رحمه الله اختصره في البلوغ يعلي حديث تمامه إيه هون يقرانو نو دعاء الاستفتاحم رزم ያለነው ከዛ ሩኩዕ ሲያረጉ ደግሞ የሚሉትን ذکر አመጡ ከሩኩዕ ወደ ላይ ሲነሱ ምን እንደሚሉ ከዛ ሱጁድ ሲወርዱ ምን እንደሚሉ
ተህያ ቀርተው ሶላት አለ ነቢ ቀርተው መጨረሻ ላይ ሰላምቱ አካባቢ ደግሞ ምን እንደሚሉ ሁሉንም ያዘለ ሐዲስ ነው። طيب المهم ባቡ ሲፈት الصلاه ስለሆነ ያለ ነው። ሶላት እንዴት እንደሚሰገድ የሶላት hayአና የሶላት ከይፍያ ምን ይመስላል አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ከነቢያችን ከአላህ መላእክተኛ ሲናገሩ ምን ይላሉ أنه ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ ነበሩ إذا قام إلى الصلاة ወደ ሶላት በሚቆሙ ሰዓት إذا كبر በሚለውም ስለሚወራ ተክቢረተ الإحرام ካረጉ በኋላ ማለት ነው قال እንዲህ ይሉ ነበር وجهت وجهي للذي فطر السماوات እኔ ፊቴን አዞርኩኝ ማለት أي توجهت بعبادتي إلى الله وأخلصتها له عبادة ومنها الصلاة عبادة وتنجري بعد الشهادتين ቁጭ ዋና ሶላት ነው ስለዚህ ዒባዳዬ ለአላህ ብቻ ነው ማረገው ጥሪት አርጌ አላህን ብቻ ነው እምገዛው ማለት ነው ብለው ፈስረዋል ወጀህቱ ወጂህ ማለት للذي ለዛ ጌታ فطر السماوات ሰማያቶችን ለፈጠረ ጌታ طيب الى قوله من المسلمين قال وانا من المسلمين እስከሚለው ድረስ تمامون እንግዲህ ቅድም የቀራ ነው ከዛ اللهم انت الملك ንጉሱ አንተ ብቻ ነህ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا اله الا انت ካንተ ሌላ በትክክል የሚመለክ አምላክ የለም لا معبود بحق الا انت አለዛ የሚመለክ አለ በባጢል ነው እንጂ አንተ ربي وانا عبدك እኔ ጌታዬ አንተ ነህ እኔ አንተ ባሪያ ነኝ የሚለውን ይሉ ነበር الى اخره እስከ መጨረሻው ድረስ ሐዲሱን ቅድም እንዳልነው ሙስሊም ዘግበውታል አሉ ይሄን እንግዲህ አንድ እንላለን ይሄ ተውጂህ በመባል ይታወቃል ሶላት አህረማ ሲያበቃ ነፍልም ሆነ ሶላቱ ፈርድ ይሄንን ማለት ሱና ነው ዱዓል ምንድን ይባላል ዱዓል እስቲፍታህ አንዳንድ መዝሐፍ አንዳንድ ሐዲሶች ላይ ያልተዘከረም ስለሚሉ ዱዓል እስቲፍታህ የለም የሚሉ አለ ስለዚህ ዱዓል እስቲፍታህ ከፈለክ ይሄን ማለት ትችላለህ አሁን የቀራነውን ወጀህቱ ወጅሂ እስከ መጨረሻው ድረስ ይባላል سواء كان في الفرض او في النفل طيب ሌላ ሁለት አይነት ሪዋያዎች አሉ ሌላ አልፋዞች እነሱ ደግሞ ሲመጡና አለ طيب وفي روايه له قالوا الامام ابن حجر رحمه الله ان ذلك في صلاه الليل من مالتاቸው ነው ጀባ ሙስሊም ሪዋያ ላይ ይሄንን ወጀህቱ ወጅሂ የሚሉት ሙስሊም አወራው ሪዋያ ላይ አሁን ካለፈው ሪዋያ ሳይሆን ሌላው ሪዋያ ላይ ሶላተ الليل ሲሰግዱ ነበር ይሄንን ዱዓ የሚያረጉት የሚል ሙስሊም ላይ አለ አሉ ማናቸው ይሄን የሚሉት صاحب الكتاب ማናቸው ይያል ነው ጀባ ابن حجر وليس في مسلم هذا الكلام ሌሎች አይማዎች ያፈበው ተተቡ አርገው في صلاه الليل ነው ይሄንን ወጀህቱ ወጅሂ የሚሉት የሚል ሪዋያ ሙስሊም ላይ ምን ይያልን ነው አለ የለም طيب ስለዚህ ይሄንን ሱነን አትርሚዚን የሸረሑ ሰውዬ አሉ ብዙአችን ላይ አለ ብዙአችን እጅ ላይ አለ ኪታቡ ተህፈተ الأحوذي የሚባል ሸርህ على سنن الترمذي او على جامع الترمذي عبد الرحمن المبارك فوري ይባላሉ ሰውየው አንዳንዶቹ መሐመድ عبد الرحمن المبارك فوري የሚሏቸው አሉ المهم እሳቸው የዛ ሐዲስ ዙሪያ ላይ ሲናገሩ المؤلف رحمه الله ዝላይ ያልሆነ ነገር ነው ያሉት የሌለ ነገር ተናግረዋል ወህማ ለዚህ ይሄንን ሐዲስ ወጀህቱ ወጅሂ የሚለውን ሙስሊም በሁለት ወጅህ ዘግበውታል ይላሉ ከሁለቱ አንደኛው ወጅህ ላይ في صلاه الليل የሚል ቀይድ የለም አሉ ትርሚዚ ነው የሚሸርሁት ብለናል ትርሚዚ በሶስት ወጅህ ዘግበውታል ከሶስት ወጅሆች አንደኛው ወጅህ ላይ አንደኛው መንገድ ላይ في صلاه الليل የሚል ቀይድ የለም ብለዋል አቡ ዳውድ كذلك እንደ ሙስሊም በሁለት ወጅህ ዘግበውት ከሁለት ወጅህ አንደኛውም ላይ في صلاه الليل የሚል ቀይድ የለም بل الشوكاني من ይላሉ في نيله ይሄንን ሐዲስ አሁን የተባሉ አይማዎች እንደዘገቡት ሁሉ الامام الدارقطني الامام ابن حبان كذلك الامام الشافعي ዘግበውታል ከኪታቦቻቸው ላይ
አሁን አልናቸው ሶስቱ አይማዎች ዘገባ ላይ اذا قام الى الصلاه المكتوبه من ነው የተገኘው الصلاه المكتوبه ማለት ምን ማለት ነው ግድ የሆኑ ሶላቶች ፈርድ ላይ ነው ይሄንን ዱዓ የሚያረጉት ስለዚህ ይሄ ዱዓ ናፊላ እንጂ መክቱባ ላይ አይባልም የሚል አባባል ያላቸው አይማዎች አሉ ባጢሉን ጅደን ይላሉ ይሄ አባባል በጣም በልሹ አባባል ነው አንደኛ መذهب الاحناف ይሄ ወጀህቱ ወጅህ የሚባለው ከተክቢረተል ኢህራም በፊት ነው ይላሉ اذا كبر የሚል ሪዋያ ካለ ስላለ ያበላሽባቸዋል ሶላተል ለይል ላይ ወይ ነፍል ላይ ነው የሚባለው ይላሉ እሱም ይሄ አሁን ያሉት ያል ኢማም ابن حجر አባባል ሳቢት ስላል አይደለ መክቱባ የሚል ስላለ ሶላተል መክቱባ ላይ ማለትም ይቻላል ሶላተል ለይልም ላይ ማለት ይቻላል عموما ተረሻው ላይ ይሄ ወፊ ሪዋየት له ان ذلك في صلاه الليل ሳቢት አይደለም አንዳንድ አይማዎች እንግዲህ ከበዋ ይኖራቸዋል من وهم او وهم المؤلف ተብሏል ዲያ ጀባብ ኪታቡን ተተበስና ባለፈው ትናንት ወደ ቀራነው درس ላይ حديث عائشه ان وليده كان لها خباء في المسجد من الحديث اورنا متفق عليه بلا لا لا ግን ቁጥር ስንጠይቅ የመድለሰ የለም የቡኻሪን ቁጥር ብቻ ነው ያስቀመጡት እዚህ ሙስሊም አልዘገቡትም ያንን ሐዲስ ማና ابن حجر ምን አሉ متفق عليه ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያጀበበሽ ሰው ሆኖ ትንሽ ማይሳሳት የለም እና في صلاه الليل የሚለው ሙስሊም ላይ ያልሰበተም ይያሉ ነው ሰውየው ሙስሊም ካለ እንግዲህ ቦታው ላይ አይተ የማንኛው አባባል ትክክለኛ እንደሆነ ማረጋገጥ አሁን ይያልን ያለና ሸበብ ይሄ ወጃህቱ ወጅህ የሚለውን ሐፍዘ ዱዓ الاستفتاحን ፈርድም ሶላት ላይ ማለት ትችላለህ نعم ነፍልም ላይ ማለት ይቻላል وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيه هنيهاتن يميل ينورال هنيهاتن يبالال هنيهتن يبالال قبل أن يقرأ فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه الحديث متفق عليه صحيح رواه البخاري 744 حديث ነው ይላል في صحيح الامام البخاري ومسلم 598 حديث يا ابو هريره حديث قدم علي حديث ምንድነው ብለናል ማን ነው ዘገበው ያልነው من افراد الامام مسلم طيب ይሄ ደግሞ የአቡ ሁረይራ حديث ደግሞ متفق عليه بخاري مسلم በስምምነት ዘግበውታል صحيحቸው ላይ አስፈረውታል ምንድነው የሚለው ሐዲሱ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የአላህ መላእክተኛ ነበሩ اذا كبر للصلاه لصلاه يكبروا ጊዜ سكت هنيه ተወሰነ ትንሽ ሰዓት ትንሽ ጊዜ ጸጥ ይላሉ እንግዲህ ስኩት ማለት ያጀባው ድምጻቸውን ከፍ ሳያረጉ ድምጻቸውን ዝቅ አድርገው የሆነ ነገር ይያሉ ዝም ይላሉ قبل ان يقرأ فاتحان ከመቅራታቸው በፊት የተወሰነ ሰዓት ዝም ይሉ ነበር فسألته ጠየቅኳቸው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ أرأيت إسكاتك أرأيت سكوتك በሁለቱም ጠይቀዋል فاتحان ከመቅራታው በፊት ተክቢረተ الإحرام አድርገው የተወሰነ ሰዓት የሚሉትን አንሰማም እዛ ሰዓት ላይ ምን ይያልክ ነው قبل القراءه بيه ጠየቅኳቸው እንግዲህ እንደዚህ የሚባለው ያው ፈርድ እያሰገዱ ነው ነብያችን ሰለላሁ ያው ሶፍ ያስተካክሉና አላሁ አክበር ብለው አህርበው አይሰሙም የሆነ ነገር ይላሉ ግን በሚሰማ ድምጽ አይደለም እና አቡ ሁረይራ كان حريصا على حفظ احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ብዙ አሐዲሶች حفظوا አስተላልፈዋል ብለናል እንደሳቸው የሐፈዘ የለም ጠየቁ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተክቢረተል ኢህራም አድርገው
ፋቲሃ እስከሚቀሩ እዛ መሃል ምን እያሉ ነው የሚሉት አይሰማንም ዝም ይላሉሳ ብለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው አሉ። فقال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመልሱ ለአቡ ሁረይራ ምን አሉ? አቁሉ እኔም እዛ ሰዓት ላይ እንዲህ እያልኩ ነው አሉ። اللهم አንተ ጌታዬ ሆይ ቲሚሚቱ የመጨረሻይቱ ከሐርፈ ኒዳ عوضናት ብለናል። ያ አላሁ ማለት ነው። ባዒድ በይኒ ወበይነ ኸጣያዬ በእኔና በወንጀሎቼ መካከል አርቅ ከማ ባዓድተ በይነ المشرق والمغرب ከምስራቅና ምዕራብ መካከል እንዳራቅ ሁሉ እኔንም ከወንጀሌ እዛን ያህል አርቀኝ ዱዓ ነው ያለው። እንግዲህ ምስራቅ በዚህ ምዕራብ አይገናኙ በጣም አንድ ነገር ተራራቀ ለማለት بعد المشرقين الى مشرقين طيب تغليب ነው مشرقين ማለት አሁንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወንጀሌና ከኔ መካከል ልክ ከምዕራብና ከምስራቅ መካከል እንዳራቅ አርቀኝ ምን ማለት ነው? ይሄን ማለት አይደለም። ወንጀሌን በስልኝ ነው የሰራሁት የተሰራ ካለ እንዳትይዘኝ ሰትረኝ በስልኝ ወይ ደግሞ እንዳልሰራ ከወንጀል ጠብቀኝ ማለትም ይሆናል። طيب اللهم نقني من خطاياي ከወንጀሎቼ አስዳኝ كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ነጭ ልብስ ከቆሻሻ እንደሚጸዳ እንደሚጠራ ሁሉ ከወንጀሌ አጥራኝ እያልኩ አላህን እየተማጸንኩ ነው አሉ። እንግዲህ الثوب الابيض የተከሰሰበት ካሁን በፊትም እንዳልነው ነዛፋና ቆሻሻ ግልጽ የሚሆነው ምን ላይ ነው? ነጭ ልብስ ላይ ስለሆነ ነው። ሲቆሽሽም ይለያል ሲያጥቡትም ሲጸዳ ስለሚለይ እንደዛ እንደሚጸዳ ከወንጀሌ እጠበኝ ብዬ ዱዓ አረጋለሁ አሉ። اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ከወንጀሌ ደግሞ ጠበኝ በውሃ በሰልጅ ይሄ ሰልጅ ማለት እንግዲህ ቆራ እያሉ ይፈስሩታል። በረዶ መስሎ ከሱ ይተልቃል። በረድ የሚባለው ይሄ ሐቡል ገማም ብለው ይፈስሩታል። የዳመና ፍሬ ማለት በረዶ እኛም በረዶ ነው የምንለው። ይሄ ሰልጅ የሚባለው ደግሞ የበረዶ አይነት ሆኖ ምንድነው ይያልን ነው አጀባ ትልቅ ነው የተጀለድ። ስለዚህ በዛ እጠበኝ ብዬ ይሄንን ዱዓ አደርጋለሁ አሉ። ስለዚህ ይሄም ምንድነው ይያልን ነው ዱዓ አልእስቲፍታህ ተክቢረተ الإحرام ካረክ በኋላ ከፈለክ ያንን ሙስሊም የዘገቡትን ማለት ትችላለህ حفظه ከፈለክ ደግሞ ይሄንን የአቡ ሁረይራ ማለትም ይቻላል። ስንት አይነት አገኘን ዱዓ አልእስቲፍታህ نعم ሁለት አገኘ። وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع. እንግዲህ ሙስሊም ላይ እንዳሳለፍነው ይሄንን ሐዲስ ፈልገው አይደለም ያመጡት ለሌላ ሐዲስ መረማመጃ አርገው አምጥተውታል። ያኛው ሌላው ሐዲስ ሰነዱ ሙተሲል የሆነ አላ ሸርጢ የሆነ ሐዲስ ለማውራት ይሄንን መንደርደሪያ አርገው አምጥተውታል ብለናል። አልኢማም ሙስሊም ቦታው ላይ ማየት بسند منقطع ማለት መሐሉ እንግዲህ አንድ ሰውዬ አለ ካልሰማው ሰውዬ ካልደረሰበት ሰውዬ ወይም ከዑመር ሲያወራ ዑመርን ያልደረሰ ሰው ነው ያወራው ማለት ነው። والدارقطني موصولا وهو موقوف الإمام الدارقطني موصول أرجو أورتوتال لكنه موقوف على عمر بعمر لاي موقوفنا والو. طيب رواه مسلم عندنا 299 يلال من طريق عبدة بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول فذكره وعبدة لم يسمع من عمر منقطعنا تنجدي بزه بكلنا وبلو أسكمت أهون دقمه هي عمر نو عمر رضي الله عنه من يلالو تكبروا بها لا تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم يتايهوي ጥራቻ ይገባህ አጠራሃለሁ ከማይገባህ ነገር ወቢሐምዲከ ምስጋናህንም የጨመርኩ ሁኜ ወተባረከ እስሙከ ስሞችህ ጠሩ ኸይራቸው በዛ ወተዓላ ጀዱከ ልቅናህ ከፍ አለ ወላ ኢላሃ ገይሩክ ካንተ ሌላ ደግሞ በሐቅ የሚመለክ ጌታ የለም የሚለውን ይሉ ነበር።
እንግዲህ ይሄ ሙስሊም ዘግቦታል ማለት ያስቸግራል ብለናል ምክንያቱም መቅሱድ አድርገው ሳይሆን ያመጡት ለሌላ መንደርደሪያ አድርገው ነው ያመጡት ተብሏል في بعض السنن ሰብቷል ስለዚህ አሁን ደግሞ ስንተኛ አገኘን ዱዓ الاستفتاح ሶስተኛ አገኘን ለዚህ ዙሪያ እንግዲህ አይማዎችም ተኻለፉ በምርጫ ማለት ነው አብዛኛዎቹ የሚሉት እንግዲህ ይሄ ነው የታወቀው አጠርም ያለ ነው تكبيرة الإحرام አድርጎ ሰውየው سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ብሎ ከዛ በኋላ ነው تعوذنا بسمله አድርጎ ወደ ፋቲሃ የሚገባው الإمام أحمد اختار هذا لببلو يا شباب من الأئمة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وإليه أذهب وبه آخذ يعني عمر نون يميزو مقوازو مود الزهن وقالوا لمن تلواتشو عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من برلا هنا ويستمر نبر دعاء الاستفتاح هنا وبلو يستمر له يخلفاتشو سلال الله በጣም ኢሽሃር ያረጉት ይሄንን ስለሆነ ይሄንን ነው የሚይዘው አሉ ሌሎች ከሻፊዒያ ወغيره ተውጂህን ይመርጣሉ ወጀህቱ ወጅሂ በሚለው ነው استفتاح የሚያረጉት ይባላል ግን እኛ ሁሉም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰበተ እንደመሆኑ እንግዲህ በሲሐ ደረጃ ከነዚህ ከሶስቱ ሁሉ አصحው ሰነደን የማንኛውን ያቡ ሁረይራ ሐዲስ ቡኻሪም ሙስሊምም ስለዘገቡት أصحوا من دعاء الاستفتاح من الميلو نو يالنا نعم اللهم باعد بيني وبين خطاياي الميلو في الصحيحين على سلوهنا سندوا أصحوا يسنو السن ممرد تجلال بصحة صحيح بمهن ميكتلو دقمو وجهت وجهي الميلو مسلم لا يسلال بسند متصل أو موصول استيك التلال إينيو مسلم لا بسند منقطع نو يالنا في بعد السنن نو يثبتو بدرجة بصحة درجة يهنن مسلال لكن بعمل درجة يا شباب እንደዛ አይነት ነገሮች ስናገኝ የዓሊም ሐዲስ ሰብቷል የአቡ ሁረይራም ሰብቷል የዑመርም ሰብቷል ሁሉም من أدعية الاستفتاح ስለሰበተ እንደዛ አይነት ሱናዎች ላይ ተንዊዕ ማድረግ ነው የሚሻለው ተንዊዕ ማለት ምን ማለት ነው ሸበ የለያየህ መጠቀም አንዱ ሶላትህ ላይ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ملون تقرأ إليه صلاته لا يدقمو اللهم باعد بيني وبين خطاياي ملون تقرأ إليه صلاته لا يدقمو سبحانك اللهم وبحمدك ندزه كارقن كلهم سنة حيارقن عندنا وان بيتشا كيازن قنا هون يهنن يا عمرن بيتشا بالنس ما ننتون نزان هلتن هجرناهما توناتشو سلزه تنويع يارقن يليايل مالتو نو مشالو أولاو يهنو بمالت الإمام ابن تيمية رحمه الله ترجحاتشون ياسكمتالو جمعوا بزوجتو الوددهم عندي صلاة لاي نزهن صوستن هلو أدعية الاستفتاح مالت السدقمو على وردم أيهن مميلو علو مشالو تنوعي يارقو مالتناو ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة فنحوه مالت نحو هذا الحديث أو نعلفون يا عمر مثل الزقاقب كأبو سعيد الخدري تزقبوا المرفوعا مالت أبو سعيد الخدري ودى نبياتنا صلى الله عليه وسلم مرفوع أرقو عند الخمسة يا أبو سعيد الخدري حديث مقنيو أمستوشو أئمة وش زندنو أئمة وش كتاب وش زندنا وعلو يهي بس عفو مسرد ضعيف النلال رواه أبو داود 775 حديث نو إلى أبو سعيد الخدري حديث والنسائي هلتنيا 132 تلال والترمذي 342 وابن ماجه 804 وأحمد في المسند 305 وقال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث أبو سعيد الخدري حديث بزعينة ملكو أسكمت أو تعالى الساتش طيب وفيه الزحادث من الملال في حديث أبي سعيد الخدري وكان يقول بعد التكبير تكبيرة الإحرام كان قبوها على نبيات صلى الله عليه وسلم يلنبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أميل يلنبر إلى سلزه እንግዲህ مرفوع هنا نو يتورى والو
حديثنا هون تخرجون እንደቀራነው በሰሚና አዋቂ በሆነ በአላህ ተጠበቃለሁ ከሸይጣን ከተባረረ ከሸይጣን ወስወሳ ረጂም ማለት መርጁም ከአላህ ረህማ የተባረረ መጥሩድ ማለት ነው ሐምዝ ነፍኽ የሚለው ደግሞ ይሄ የሱ ክብሩና ሲህሩ ወስወሳው ከሱ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጠበቃለሁ طيب ስለዚህ ከዚህም ሐዲስ ምን ረዳው استعاذة مال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ملال سلزها صلاة مستبيهن كصلاة متبيهن عام سلهنا دعاء الاستفتاح كارجن بهالا ودا من انهدال مالتنا قطتا ودا استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ሶስቱንም ከሶስቱ አንዱን መርጦ ማለት ይቻላል ይሄን እንልና ከዛ በኋላ በስመላ ብሎ ወደ ፋት እንከይፍየት الصلاه استعاذه አሁን استعاذه የሚባለው ዱዓ الاستفتاح መጀመሪያ ረካዓ ላይ ብቻ ነው የሚባለው እንዳልነው ሁሉ استعاذه መጀመሪያ ረካዓ ላይ ብቻ ነው የሚባለው የሚሉ አይማዎች አሉ አዑዙ ቢላሂ የሚባለው መጀመሪያ ረካዓ ነው ሌሎቹ ደግሞ ላማኒ ሁሉም ረካዓ ላይ አዑዙ ቢላሂ ብትል የሚከለክል ነገር የለም ምክንያቱም ቁርአኑ የሚለው ምንድነው فاذا قرأت አይደለም የሚለው መቅራት ያሰብክ የፈለክ ጊዜ አዑዙ ቢላህ በል ስለዚህ ሁሉም ረካዓ ላይ ምን እናደርጋለን ብለና እንቀራለን እንቀራለን لو تعوذت ما في مانع የሚከለክል ነስ የለም አንዳንዶቹ ግን እንደ ዱዓ الاستفتاء መጀመሪያው ረካዓ ላይ ብቻ ነው ተዓውዝ ብለው የሚጓዙ አሉ በሁሉም ረካዓ አዑዙ ቢላሂ ያልክ ብትቀራ ማኒዕ ነገር የለም طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير يعني نمتنا أنتم بلنا والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة علبة تعالوا እንግዲህ ኢላው الروايه ابي الجوزاء عن عائشه ነው ابو الجوزاء ከአይሻ ሰምቷል አልሰማም ሰዎች ይለያያሉ ያ ታይቶ ነው ሐዲሱ ላይ ትንሽ ችግር ወይም በሽታ አለበት ያሉት طيب ሐዲሱ ሲፈሰር ምን ይላል አይሻ ረዲየላሁ عنها ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአራት በላይ ማግባት የተፈቀደላቸው ህክማ ብዙ ህከሞች አይማዎቻችን ዘክረዋል ከዛ መካከል እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في حالة الخلوة ብቻቸውን በሚሆኑበት ሰዓት ባለቤቶቻቸው ጋር በሚሆኑበት ሰዓት የሚሏቸው የሚሰሯቸው ነገሮች ስለሚሆኑ ሌሎች ሱሐቦች ያንን ማወቅ ስለማይችሉ ባለቤቶቻቸው ብቻ ስለሆኑ ያንን ማስተላለፍ የሚችሉት ለዛ ሲባል ነው አንደኛው ህክማ ተብሏል ስለዚህ ብዙ ነገሮች ኡማሃቱል ሙእሚኒን በተለይ አይሻና ኡሙ ሰለማ ያስተላለፉት ብዙ ነገር አለ ስለዚህ ሱሐቦች حتى ሲጠየቁ ስለሆነ መስአላ اذهبوا الى عائشه اذهبوا الى ام سلمة ابن عباس ሌሎችም ሲጠየቁ እነሱ ናቸው ይሄንን በደንብ የሚያውቁት እስኪ እነሱ ዘንድ ሄዱ ይሉና ኢሐላ ያረጉ ነበር አሁንም አይሻ ምንድነው የምትለው የአላህ መላእክተኛ ነበሩ አለች يستفتح الصلاة بالتكبير صلاة امكفتوت بتكبير نبرا
ከተክቢር በፊት የሚባል ነገር የለም ያለው ከተክቢር በፊት نويت أن أصلي لله تعالى فرض صلاة الظهر 4 ركعات مأموما ብዙ ሰዎች ይለፋሉ ያ ሸባብ ይሄን ለማለት ይወሰውሳል ለጓንኩን والله የለም እንደዚህ የሚባል የሰበተ ነገር في حديث موضوع راسه የለም አሉ الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله ሳቸው ምንም ነገር የለም ተሐዲ አርገዋል እስኪ ሐዲስ ሶሂህ ይቅርና ያልሰበተ ሐዲስ እንኳን አምጡልን ማምጣት የቻለ የለም ኢላልአን استحسان መከራያቸው ብቻ የሚሉት ነገር ነው የሚያመጡት ስለዚህ استفتاح الصلاه ሶላትን የሚከፍቱት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተክቢር ነው አሁን ዙህር ይመጣል ትንሽ ቆይተን አላህ ካደረሰ ለዙህር ወዶ ስታረግ ዙህር ልሰግድ ነው ብለህ ወዶ ካረክ ከዛ ደግሞ መተህ ለተአህረም ስትል ዙህርን እንደምትሰግድ ቀልብ ካወቅ ካፊሃል الاسلام يسر በንያ ማለት አስሉ መሐሉ ምንድነው ያጀበ ቀልብ ውስጥ ነው እዚህ ምላስ ላይ አይደል ዙህር ሰግዳለሁ ብለህ አቅድ ታረጋለህ ንያ ከዛ በኋላ በምላስ የምትለው ነገር ከተክቢር ሌላ ተክቢርን የሚቀድም ምንም ነገር የለም አላሁ አክበር ብለው ነበረ ሶላትን የሚከፍቱት ስለዚህ ለፍዙ غير التكبير አያብቃቃም ብለናል አላሁ አክበር ካላልክ በሌላ ለፍዝ አላሁ አጀሉ አላሁ አዕላ ብለህ ሶላት ብትከፍትም አይቻልም ይሄ ይታየናል ነው والقراءه بالحمد لله رب العالمين قراءه ደግሞ የሚጀምሩት የሚከፍቱት الحمد لله رب العالمين በሚለው አንቀጽ ነው ይሄ እንግዲህ ዛሂር ሐዲስ ዓኢሻ የያዙ ሰዎች بسم الله الرحمن الرحيم የለም አይባልም ያሏል ቂራአን በምንድነው የሚከፍቱት ስላል الحمد لله رب العالمين በሚለው ሌሎቹ ደግሞ ይሄን ማለታቸው በስመላ ላይ ተዓሩድ አላረጉም ከፋቲሃ በፊት የሚቀሩት ቁርአን የለም ማለት ነው የፈለጉት ቁርአን ለመቅራት ሲጀምሩ ሶላት ላይ ሲከፍቱ ፋቲሃን ነው ቀድመው የሚቀሩት በስመላ በሌላ ሐዲስ ሰብቷል ቀስ ብለው ነው እንጂ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይጮሁ ይላሉ طيب የአነስ ሐዲስ ይመጣልናል ቦታውናል وكان اذا ركع ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩኩዕ ሲያረጉ ነበሩ አሉ لم يشخص راسه ራሳቸውን ወደ ላይ አያንጋጥጡም ከፍ ያረጉትም ነበር አሉ ولم يصوبه ወደታችን በጣም አያቀረቅሩትም ነበር ዝቅም አያረጉትም ነበር ولكن بين ذلك የሚያረጉት በዚህ መካከል ነው ማለት مستويا على حذاء ظهره ነው የሚያረጉት ብለናል ልክ በጀርባቸው ትክክል እንደዚህ ወደታችን ቅርቅር አይሉ ተስዊብ ማለት እሱ ነው ኢሽኻስ ማለት ደግሞ ወደ ላይም እንደዚህ ከፍ አያረጉትም ቀጥ አርገው ጭንቅላታቸውን በጀርባቸው ትክክል ቀጥ አርገው ነው ሩኩዕ የሚያረጉት አለች ስለዚህ ከይፍየት الصلاه ቢያችን ሰለም አሰጋገድ ይሄንን ምናውቀው ምን ሰማው ደግሞ ራሳችን በቻልን ልክ ለመስራት وكان اذا رفع من الركوع كركوع يتنسوا ጊዜ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ነበሩ لم يسجد حتى يستوي قائما ወደ ላይ ቀጥ ብለው ሳይስተካከሉ ተስተካክለው ሳይቆሙ ወይ የቆሙ ሆነው ሳይስተካከሉ ወደ ስጁድ አይወርዱም ነበር ይሄ بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ሲሰግዱ سمع الله لمن حمده ብለው ወደ ላይ ቀጥ ብለው ተስተካክለው ከቆሙ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ወደ ስጁድ የሚወርዱት እንደነ ሰው ሩኩዕ ላይ ያለ ሱሪውን የሚሰቀስቃል ይሄ ሶላት አይባል ገና ሩኩዕ ላይ ያለ ኢማሙ ማሙም ሆኖ እየሰገደ እኮ ነው እሱ ይሄን የጉልበቱን ሱሪ ምን አርጎታል ሊወርድ ነው አይሆን በዚህ ዙሪያ የበራ ኢብኑ አዚብ ሐዲስ አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ስንሰግድ እሳቸው ስጁድ አድርገው መሬት መንካታቸውን ሳናይ ጀርባችንን ለስጁድ አናጥፍም ነበር ይላል ሶሂህ ኢማም ሙስሊም አሳልፈናል እዝም ካመጡት ሰውየውና አንተ ወደ ስጁድ የምትወርደው ማእሙም ከሆንክ ልክ ኢማምህ መሬት ነክቶ ስጁድ አድርጎ መሆኑን ካየህ በኋላ ሙሻረካም አይቻል እሱ ወረደ ስጁድ እርግጠኛ ነህ እንደወረደ ከዛ በኋላ ትወርዳለህ طيب واذا رفع من السجود ከስጁድ ደግሞ የተነሱ ጊዜ ከመጀመሪያው ስጁድ ማለት ነው ሁለት ስለሆነ ስጁዱ لم يسجد حتى يستوي جالسا ይሄም ሩክን ነው من اركان الصلاه ስለዚህ ስጁድ አድርገው ወደ ላይ ራሳቸውን ሲያነሱ ቁጭ ብለው ተስተካክለው ቁጭ ሳይሉ
እንደገና ወደ ሁለተኛው ስጁድ አይወርዱም ነበር ስለዚህ ስጁድ ታረጋለህ እዛም ይባል ዚክር አለ ወደፊት ይመጣል ከዛ በኋላ بين السجود الأول والسجود الثاني جلسة ማስገኘት ግዴታ ነው ቁጭ ትላለህ ሰውነትህ እስከሚረጋጋ ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ስጁድ وكان يقول في كل ركعتين التحية እንግዲህ ሶላቲቱ ሩባዕያ ثلاثية ከሆነ በየሁለቱ ረክዓ التحيات لله ሚለውን ይቀሩ ነበር ነብያችን صلى الله عليه وسلم አሉ عائشة رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى لتشهد ሲቀመጡ ደግሞ ግራ እግራቸውን ያነጥፉና ይቀመጡባታል ቀኝ እግራቸውን ደግሞ ይተክሉታል ጣቶቻቸውን አጠፍ አድርገው ወደ ቂብላ አዙረው ይተክሉት ነበር ግራ ቀኝ እግራቸውን አሉ ይሄ እንግዲህ አላይ ጥላቂህ ያያዟሉ ሶላት ላይ ኢፍቲራሽ እንጂ ተወሩክ የለም የሚሉ አሉ ከልአህናፍ ሌሎች ትናንት አቡ ሁመይድ الساعدي ሐዲስ አሳልፈናል ይሄንን የሚያረጉት መጀመሪያው ተሸሁድ ላይ እንደሆነ አቡ ሁመይድ الساعدي በተፍሲል ተናግረዋል ተስሊም አለው ወይ መጨረሻው ተሸሁድ ላይ يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته ትናንት ያሳለፈነው ሐዲስ አለ ያ ሙፈሰል ስለሆነ ይሄንን ሐዲስ ያ ይፈስራል وكان ينهى عن عقبة الشيطان كشيطان عقبة يكلكلو ነበር عقبات ማለት ያ ሸባብ ይሄ ቁጥጥ ብሎ መቀመጥ እቃዓ ይባላል በሌላ አባባ ከሱ ይከለክሉ ነበር ይሄ እቃዓ ማለት ያ ሸባብ ሁለት አይነት ነው አንደኛ አሁን የተከለከለው ይሄ በቂጥህ ቁጭ ትላለህ መሬት እግርህን ተተክላለህ በፊት ለፊትህ እጆችህ መሬት ላይ ይሆናሉ ይሄ የምን አቀማመጥ ይባላል ያ ሸባብ ውሻ ነው ይሁት በር ላይ ሲቀመጥ በዛ አይነት መልኩ ነው የሚቀመጠው ምን ያደርጋል ጅራቱ ቂጡ ላይ አይደል ያለው እሱ ላይ ቁጭ ልባታል የፊት እግሮቹን ይተክላቸዋል አንተም እንደዛ አይነት መቀመጥ ሶላት ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አድርገዋል እየተባለ ነው ከልክለዋል ኢቅዓኡል ከልቢ ይባላል ተከልክሏል ሌላ ኢቅዓ የሚባል ሌላ አይነት አለ እሱ في صحيح الامام مسلم سنة ابي القاسم ብለው حبر الامه ተናግረዋል ሌላ ከዚህ ይለያል عقبة الشيطان هي الإقعاء وهي أن يلصق الرجل إليتيه في الأرض ታፋዎቹን መሬት ሊለጥፍ ነው አሉ وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب قدم እንዳልነው ይሄ አሁን ያልነው አቀማመጥ ነው ከሱ ይከለክሉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ አይቻልም ያኛው ኢቅዓ ማለት እግሮችህን ተክለህ ተረከዞችህ ላይ መቀመጥ ይሄም ኢቅዓ ይባላል እሱ ይቻላል አንዳንድ ጊዜ አህያን የመጀመሪያውን ስጁድ ታረጋለህ ከዛ ስትነሳ እግሮችህን እንደዛ አጠፍ አድርገህ ግራ ቀኝ እግርህን ተተክላቸውና እነሱ ላይ መቀመጥ እሱ ሱና ነው لكن احيانا ነው እሱ መያልን ያለ ነው بين السجدتين ማረግ ይቻላል احيانا افتراشو ሱና ነው ከኢቅዓው የበለጠ አባብዛኛው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያረጉት بين السجدتين افتراش ነው ግራግራቸውን ነጠፍ ያረጉና ይቀመጡበታል ቀኝ እግራቸውን ይተክላሉ አክሰሩ ይሄ ስለሆነ ይሄንን ነው የምንሰራው ባብዛኝ لكن احيانا قدم ያልነውን አይነት ብናረግ ሱነቱ አቢ القاسم ስላሉ ابن عباس እሱ ይሄኛው ኢቅዓ ሳይሆን ያኛው ኢቅዓ ነው ሌላ ወይንሃ አን يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ሰውየው ሲሰግድ ክንዶቹን መሬት ላይ የሰቡዕ የዱር አራዊት አነጣጠፍ አይነት ወይ አንበሳ ብቻ ማለት ነው ተብሏል ሰቡዕ የሱን አነጣጠፍ ማንጠፍ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ስጁድ ስታደርግ አሁን ብዙ ሰዎች ይዋቸው ስጁድ እንደዛ አድርገው የሚያደርጉት መሬት መንካት ያለበት የደን የሚባለው ቢሉገት العربية ይሄ በአብዛኛው የመጣው የሳሪቅ እጅ ሲቆረጥ አላህ ይጠብቀን ከመስረቅ ከዚህ ነው የሚቆረጠው ስለዚህ እጆች መሬት የሚነኩት እነዚህ ከፎች ብቻ ናቸው እነዚህ መሬት ይነካሉ ስጁድ ላይ በደንብ አድርገው ወደ ቂብላ ዙረ ክንዶች ምን መሆን አለባቸው ከመሬት ከፍ ነው ማለት ያለባቸው ክንዶቹን ከማንጠፍ ልክ አራዊቶች እንደሚያነጥፉ طيب كذهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم كالكلوات وكان يختم الصلاة بالتسليم እንግዲህ በተክቢር ነው የሚጀምሩት አሉ ሲጨርሱ ደግሞ በተስሊም ነበር የሚጨርሱት ሶላትን
እዚህም ላይ ብዙ አይማዎች አሉ ሸርጥ አይደለም በተስሊም መውጣት የሚሉ ቀውላቸው በራሳቸው ላይ ይመለስ አሰላሙ አለይኩም ሳትል ከሶላት መውጣት አትችልም የሶላት መክፈቻው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሕሪሙሃ التكبير وتحليلها التسليم حتى يا شباب في الاداء ስናስተላምት በተለይ አይማዎች አል የገባበት ተስሊም ነው የሚያስፈልግ አሰላሙ አለይኩም እንግዲህ ይቻል ሸምስያ ትባላለች ላተዛር አለዛ ሰላሙ አለይኩም ታልክ ከሶላት ትወጣለህ አትወጣም ሰዎች ይዘጋ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት وتحليلها التسليم ስለዚህ አሰላሙ አለይኩም ብለው ነበር ሶላትን የሚጨርሱት እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ያደርጋሉ እየተባለ ምናውቀው ይሄንን ለመስራት ስለሆነ መስራት ሐዲሱን اخرجه مسلم قدم እንዳልነው ቁጥር رواه مسلم 498ኛ حديث ነው አሉ وقال الحفيظ عنها في التلخيص تلخيص الحبير كتاباቸው ላይ ምን ብለዋል ስለዚህ ሪዋያ አንደኛ 217 هو من روايه ابي الجوزاء عنها كعائشه ان حديث ያወራው ابو الجوزاء ነው وقال ابن عبد البر هو مرسل لم يسمع ابو الجوزاء منها مرسل ማለት እንግዲህ يطلقونه احيانا على المنقطع حديث منقطع وقالوا على كل الاحوال في صحيح الامام مسلم يال حديثنا عائشه رضي الله عنها نبياتنا صلى الله عليه وسلم يتوسنوا አስተጋገዳቸውን ሲያስተላልፉ በዛ አይነት መልኩ አስተላልፈዋል የሰማነውን من تجبر الله يرجى نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا